Hello dear students, I Sumit welcome you all to the wonderful platform of EduSumit. So today we are going to start an interesting topic or interesting chapter, that is relation and function, 5 marks important questions. Okay, according to the reduced syllabus which is released by PUE board for 2020 and 2021, but as you all know that for midterm also they are reduced to 30% of syllabus, and you people are reading only 70% syllabus. So for this will be for only reduced syllabus. I am doing another video for a regular video which is having 100% syllabus, and 100% syllabus you will be getting that video very soon after the midterm. So please focus for your 5 marks, you can easily score it. Okay, so let us start. So first we should know what is a function. Before starting with the function, here the question they ask us, the question which they ask us, it will be on types of function. The types of function, the 5 mark question will be asked here. Okay, types of functions. So before going to the types of functions, we should be knowing what is function, what is domain, what is range, what is image, what is pre-image, all the basic things before starting the topic. So let's begin. So first, what we say a function. A function is defined as relation between set of inputs having one output value. So what we define as a function, something we say as a function. So we have the many other meanings of a function too. Okay, if there is any what you say function in house like a marriage, that's all also known as function. So coming to the point, what is the function? Function is, see, suppose this is a set A and this is set B. Okay, this is set A and this is set B. According to the definition, the function is defined as relation between a set of input value having one output value each. Suppose you are having input values 1, 2, 3, 4, and I am having output values A, B, C, D. Here this one output, this value is known as also input value, and this value is also known as what? Output value. Okay, this is also known as what? Output value. This one should have only one output value. One input value should have only one output value, then we say that's a function. Okay, if this one is having two output value, we could not say that it is a function. Okay, so what do we mean by the function? Just an input value having one output value is known as function. Now this situation is known as a function. Now output value can have a two input value. Now this is also a function. Now this output value, okay, this is having one input value, this is also having one input, but it can have two input value. Okay, so this is nothing but function. You should just remember it is what we say the function means. It is defined as relation between set of input value having one output value each. General representation of function, we know that you may know this basics and all, that is y is equals to f of x. This is the general representation of a function. Okay, so let me check once, 1 minute. Okay, so this is the general representation of the function. So there are several types of function in maths. Some important types are, okay, let me here, it's 1 minute. I think it is not visible to you all. Okay, let it be. So see, there are several types of function. I have listed them. One is injective function, one is on also one function, surjective or onto, polymer function, inverse function. Okay, we also learn the modulus function, signum function, all in the class 11. That was a basic. Now we are coming one step forward of the functions. Okay, now before starting we should be knowing what is image. A image of a function is image that entire domain, also known as a range. Okay, so now I will come into this point next after. See here, next let me come to the one function. Now what is the one function? One function, the relation A is said to be a function, one function, if every element of set A has one and only image in set B. Now see here, this is a set A, now this is the set B. This every element of set A is having only one and only image in set B. Here you can see that it is having a only one and only image. Okay, it is also having a only one and only image. It is also having only one and only image, and it is also, means we can't say that if the function I will be taking a set like this. Now this is a set A and this is the set B. Now okay, here I am having 1, 2, 3, 4. Here I am having A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Now this one is image of the A, and also one is having also B. So we can't say this is a one function. So name itself tell me what is one. A relation is said to be a function, or one function also we can say one function if every element of set A has one and only image in set B. Okay, you should have only one and image of set B. Now I think you know, it will be clear what is the definition of image now. Okay, now coming to the next type of function, that is onto function. See, a function a function set A from A to B. Okay, a function is defined in the such a way that set A to B. Okay,
is said to onto function if every element of B have at least one pre-image. See here the case what in onto we want to say that every element, okay, here A should have at least one, okay, here A set A should not be empty here, okay, we say that it should not be empty, okay, should not be empty, we say that. But here we can say here, but here we can observe here the set B should not be empty here, okay, set B should not be empty, set B should not be empty here, in simple way should not be empty. This is known as onto function, okay. I think see here A is also having, B is also having, see here at least one pre-element, it can have more than one, okay, here the term is itself suggests at least means it can have more than one, it is trying to say this word, okay. I think all the definitions are clear. Now let's come to the question. Now I say that according to 70% reduced syllabus you may have the 5 marks questions, okay, 5 marks question based on on1 and onto function, okay, on1 and onto function, okay, on1 and onto function. Now before going to the on1 and onto, we should know what is the meaning of on1 and onto. We have cleared it. Now it is on1 is also known as injective and onto is also known as surjective, okay. Here I wrote this, on1 is also known as injective and this is also known as surjective, okay, it is also known as what, surjective, okay. I think it is clear that what is on1 and onto. It is in the question they may ask that it show that it is injective or surjective, or they may also see, so you should not be confused about that what they are given. I think you are trying to understand what I am saying, okay. If you are liking the video, then if you haven't subscribed the channel, you can subscribe it, okay, and you can like the video, okay. If you are having any query, you can comment me down, or you can email me on my email ID which is given in the description. So let's start with the question. See here, as we say, this is the only for reduced syllabus. So here I brought the maximum possible questions which could be asked in upcoming midterm exam or upcoming reduced syllabus exam, okay. So verify the function f, here rt, here what is the meaning of r, here minus means it is a function is defined from real numbers, okay, except, here minus means you should know that it is except, okay, means remaining, okay, except, okay, what you say ಇದು 3 ಗೆ ಬಿಟ್ಟು, okay, 3 ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, the real number except 3, okay, the function is defined from set A to B, or function is defined from real number to real number except, here real number it is except, here minus 3 is except, here minus 1 is except. I think ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೈತಿ. ಡಿಫೈನ್ ಬೈ f of x, ನಮಗೆ f of x ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, f of x is equal to x minus 2 x minus 3. we should show that it is 1 onto or not. justify your answer, ನಮಗೆ justify ಕೂಡ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ತಿಳಿತಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 3, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಟೀಚರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ, ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ 3ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಟು ಬಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡದು, ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರು. ಬಿ ಏನಂತೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಅಂತೇವೆ, ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ ಒನ್, ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ ಒನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ x1 ಇಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ x2 ಇಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ x2 ಇಡಿ, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ x2 is equals to f of x2, ಓಕೆ, ಸಾರಿ f of x1 is equal to f of x2 ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ x1 ಅಂತ ಇಡಿ, x1 ಇಂಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀತೇನೆ, 1 ಮಿನಿಟ್. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ. 1 ಮಿನಿಟ್. ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸಾರಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 3, ಮತ್ತು ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ನಮಗೆ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. 1 ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಂತ ಇಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು f1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು f2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದು x1 x2, ಇದಕ್ಕೆ x1 ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ x2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಡಿ x1, ಇಲ್ಲಿ x1 ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, x1 ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x1 ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x2 ಮೈನಸ್ 3 ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, x1 ಮೈನಸ್ x2 ಮೈನಸ್ 2 x1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ x2 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x1 ಮೈನಸ್ 2 ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ x2 ಮೈನಸ್ 3 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x1 ಮೈನಸ್ 3 ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x2 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x2 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x1 x2 ಮೈನಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 2x2 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, x1 x2 ಮೈನಸ್ 2x1 ಮೈನಸ್ 3x2 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದು ಪ್ಲಸ್ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದು x1 ಇದು x1 x2 ಇದು x1 x2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಏನು ಉಳಿತು 2x1 ಮೈನಸ್ 3x1, ಈಗ x1 x2 ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ x1 ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋರಿ, x2 ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋರಿ. 2x1 ಮೈನಸ್ 3x1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ x1 ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ ಟು 2x2 ಮೈನಸ್ 3x2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಇದರ x1 ಕಾಮನ್ ತಗೋರಿ, ಅದರ x2 ಕಾಮನ್ ತಗೋರಿ. ಇದು 2 ಮೈನಸ್ 3 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x1 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, x1 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹರ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, x1 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಐತಿ, ಇದು ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈಸಿಲಿ ಆಗತ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 1 ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, 1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, 1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ನಾವು 1 ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇದು ಓಕೆ, ಇವಾಗ y ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, x2 ಬೈ x3 ಅಂತ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ y ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಇದು x ಮೈನಸ್ 3 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಯ್ತು, x ಮೈನಸ್ 3 ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಇದು x ಮೈನಸ್ 3 ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, x ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೋರಿ, y ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಈ ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಇದು x ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3y ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಕಾಮನ್ ತಗೋರಿ, y ಮೈನಸ್ x ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3y ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ x ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3y ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ y ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇಡ್ತೀರಾ, ಇದರಾಗೆ 1 ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮೈನಸ್ 2 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ 1 0. ಇವಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಇಸ್ ಏನು ಅಂತೇವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ 1 ಇಡಿ 2 ಇಡಿ, ಇವು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ನಮಗೆ 3 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. 3 ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಇಡಬೇಡ, 3 ಇಡ್ರಿ. 9 ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
9 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 7, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 8. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ, 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ, 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಆನ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಆನ್ ಟು 1 ಮಿನಿಟು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ ಆಯ್ತಾ, 1 ಮಿನಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಇದಕ್ಕೆ x1 x2 ಬಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ 1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನು ಏನೈತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೆಕ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರೆಯೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವೇರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಮೈನಸ್ 4x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಒಂದ್ಸಲ x1 ಇಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮೈನಸ್ 4x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಮೈನಸ್ 4x2 ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು 3 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 4x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4x2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, x1 ಇದು ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, x1 ಇದು x2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ x1 ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಎಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏನಂತೇವೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ 1 ಅಂತೇವೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಆನ್ 1 ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಟು ಫೈನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಆನ್ ಟು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಆನ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನಂತ y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು 4x ಪ್ಲಸ್ y ಇದು ಕೋಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಐತಲ್ಲ, ಇದು 4 ಐತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 4x ಇದು ಕೋಸ್ಟ್ 3 ಮೈನಸ್ y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x is equals to 3 minus y divided by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಡಿ, ಅದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ y, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಸ್ ಆರ್ ದಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ದಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ದಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಐತಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮರರ್ಸ್. ದಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y belongs to R, there exist y is equals to 3 minus y by 4 belongs to R such that ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ f of x 3 minus y by 4 is equals to y ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ f1 is ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅದು ಶೋ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಬರೀ ಇದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡಿ, ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of function defined from real number f of x is equal to ಎಷ್ಟು x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x ಸ್ಕ್ವಯರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆನ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಏನಂತೇವೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿಲಿ ಬಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಟು ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು ಮತ್ತು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ injectivity and surjectivity of the function f defined from real number to real number defined by f of x ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. f is defined from real number to real number, f real number to real number ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು NCERT 7th ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 is equals to f of x2 ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ x1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equals to 1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತಿದು 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಇದು ಸಾರಿ x1 is equals to 1 ಮಿನಿಟ್ x1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equals to x2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು x1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ x2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equals to 0 ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. x1 ಪ್ಲಸ್ x2 is equals to x1 ಪ್ಲಸ್ x2 is equals to 0 ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ x1 is equals to ಮೈನಸ್ x2 ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಎಫ್ ಏನಾಗೈತೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 ಆಗೋತಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೈತಿ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಆನ್ ಟು ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equals to y ಮೈನಸ್ 1. ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, y is equal to ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ y ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವತ್ತು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ನಾನು ತಗೋತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್, ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೀಜರ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಅತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಕೂಡ 1 ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 1 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 is equals to ಎಫ್ ಆಫ್ x3 ಅಂತ ಸಾರಿ x2. ಓಕೆ, x2 ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, x2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ x2 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಕ್ಯೂಬ್ is equals to ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ಕ್ಯೂಬ್ is equals to x2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು x1 is equal to x2 ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು ಆನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಆನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಆನ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಈಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ತಗೋತೇನೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬರತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಬೇಟಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -1 ಇಂಟು -1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು -1 3 ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ -1. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ಟು ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ y is equal to x ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾನು x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y. ಇವಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಬಿಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ವೆನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ n to n ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, z to z, r to r ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾನು ಈ 3 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇವೆರಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಇದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು 1 on 2 2 ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ತಂದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ನಾನು ನೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.